رخصت کا یوں ہم سے حال مت پوچھا کرو، ڈگمگائی تھی کیوں میری چال مت پوچھا کرو۔ وقت رخصت کا یوں ہم سے حال مت پوچھا کرو، ڈگمگائی تھی کیوں میری چال مت پوچھا کرو۔ اور جیسے عرصہ ہو گزارا سانسوں کے بن دوستو، جیسے عرصہ ہو گزارا سانسوں کے بن دوستو، ان کے بن کیسے گزارے سال مت پوچھا کرو۔ جیسے عرصہ ہو گزارا سانسوں کے بن دوستو، ان کے بن کیسے گزارے سال مت پوچھا کرو۔ اور اتنی حیرت تم کو ہے تو عشق کر کے دیکھ لو، اتنی حیرت تم کو ہے تو عشق کر کے دیکھ لو، لوگ کیوں ہیں عشق میں نڈھال مت پوچھا کرو۔ اتنی حیرت تم کو ہے تو عشق کر کے دیکھ لو، لوگ کیوں ہیں عشق میں نڈھال مت پوچھا کرو۔ اور جناب قابل وہ شعر ہے، کتنی مشکل ضبط کیا تھا جذبوں کو شہزاد نے، کتنی مشکل ضبط کیا تھا جذبوں کو شہزاد نے، کیسے ڈالا حوصلوں کا جال مت پوچھا۔ کتنی مشکل ضبط کیا تھا جذبوں کو شہزاد نے، کیسے ڈالا حوصلوں کا جال مت پوچھا کرو۔ وقت رخصت کا یوں ہم سے حال مت پوچھا کرو، ڈگمگائی تھی کیوں میری چال مت پوچھا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، کیا بات، کیا بات۔ شہزاد امیر صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ دل کو جب دل سے راہ ہوتی ہے، دل کو جب دل سے راہ ہوتی ہے، آہ ہوتی ہے واہ ہوتی ہے، آہ ہوتی ہے واہ ہوتی ہے، کیا خبر تھی عشق کے ہاتھوں، کیا خبر تھی عشق کے ہاتھوں، ایسی حالت تباہ ہوتی ہے۔ بات کرتا ہوں دم الجھتا ہے، بات کرتا ہوں دم الجھتا ہے، سانس لیتا ہوں آہ ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ جناب شہزاد امیر صاحب آپ کا اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب اعجاز سحر صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے اپنے ذوق کا اظہار کریں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب اعجاز سحر صاحب۔ سب سے پہلے میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم، اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں اور میں بہت ہی احسان مند ہوں اس پروگرام کا انعقاد کرنے والی شخصیت جناب ناظم صاحب کا، جنہوں نے اپنی قیمتی وقت سے اس ادب کے لیے وقت محسوس کیا۔ اور سب سے پہلے دو شعر میں آپ کی نظر اس ادا سے ہے کچھ غم سے ناتا آ رہا ہے، اس ادا سے ہے کچھ غم سے ناتا آ رہا، سانس کے ساتھ ہے آتا جاتا رہا۔ اس ادا سے ہے کچھ غم سے ناتا رہا، سانس کے ساتھ ہے آتا جاتا رہا، اور کس کے نالے سے نم ہوئی باد صبا، کس کے نالے سے نم ہوئی باد صبا، کون تھا رات بھر گیت گاتا۔ آج کے جناب زیر صدارت جن کی مشاعرہ ان کے نام جناب بلال صاحب کے، لمحہ لمحہ سزا سی لگے، لمحہ لمحہ سزا سی لگے، زندگی اب دغا سی لگے، لمحہ لمحہ سزا سی لگے، زندگی اب دغا سی لگے، اور روٹھا روٹھا سا
मुर्गे चमन, रूठा रूठा सा मुर्गे चमन, हर कली भी खफा सी लगे, बहुत अच्छा। और उलझे उलझे गेसू तेरे, उलझे उलझे गेसू तेरे, बिखरी बिखरी अदा सी लगे, और उलझे उलझे गेसू तेरे, बिखरी बिखरी अदा सी लगे, और उसकी सांसों की अब तो हवा, उसकी सांसों की अब तो हवा, मुझको बादे सबा सी लगे, और उसकी सांसों की अब तो हवा, मुझको बादे सबा सी लगे, और जब भी देखूं कहीं पर आफत, जब भी देखूं कहीं पर आफत, जाने क्यों आशना सी लगे, और जब भी देखूं कहीं पर आफत, जाने क्यों आशना सी लगे। और आखिरी शेर, याद में तेरी अक्सर हमें, याद में तेरी अक्सर हमें, जिस्म से जान जुदा सी लगे, लम्हा लम्हा सजा सी लगे, जिंदगी अब दगा सी लगी। जी क्या बिन तेरे यूं तबीयत मचलती है, बिन तेरे यूं तबीयत मचलती है, बाँच जैसे बच्चे को तरसती है, बिन तेरे यूं तबीयत मचलती है, बाँच जैसे बच्चे को तरसती है, और हादिसा कोई फिर होने है वाला, हादिसा कोई फिर होने है वाला, दाहनी आंख जो अब फड़कती है, और हादिसा कोई फिर होने है वाला, दाहनी आंख जो अब फड़कती है, और कपड़े फट जाएं तन तो नंगा होगा, कपड़े फट जाएं तन तो नंगा होगा, घर कच्चा हो जो छत तो टपकती है, कपड़े फट जाएं तन तो नंगा होगा, घर कच्चा हो जो छत तो टपकती है, और बिन तेरे यूं तबीयत मचलती है, बाँझ जैसे बच्चे को तरसती है। ये जनाब एजाज सहर साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे, और अब महफिल के आखिर पे मैं अब तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने ज़ाहिर कीमती वक्त निकाल कर इस महफिल का इनेकाद किया और इसमें शरीक हुए और इसकी रौनक को दोबाला किया। ये मेरी तरफ से इजाज़त वाले अल्फाज हैं, इसके बाद मैं आपके सामने नहीं आऊँगा, अपने आखिरी मेहमान को दावत दूँगा। दावत देने से पहले साहबजादा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक किताब पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। फरमाते हैं, हमें जान देनी है एक दिन, हमें जान देनी है एक दिन, वो किसी तरह वो कहीं से क्या बात, क्या बात, हमें जान देनी है एक दिन, वो किसी तरह वो कहीं से ही, हमें आप खींचिए दार पर, जो नहीं कोई तो हम ही सही, हमें आप खींचिए दार पर, जो नहीं कोई तो हम ही सही, हमें जान देनी है एक दिन, वो किसी तरह वो कहीं से ही, हमें आप खींचिए दार पर, जो नहीं कोई तो हम ही सही, उसे देखने की जो लौ लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम, वो हजार आंख से दूर हो, वो हजार पर्दा नशीं से। और अब आखिर पे जनाब जाने महफिल और मेहमान महफिल जनाब नायब सदर कारवान अदब बिलाल फरहत साहब आए और अपने ज़ौक़ का इजहार करें और अपना कलाम पेश फरमाएं। जनाब बिलाल फरहत साहब। तुसी